यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय बंधु नमस्कार। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर आनुकूल्य रे यूट्यूब चैनल रे नियमित प्रसारित होउथबा कार्यक्रम हेउची प्रात ज्योति। एही कार्यक्रम को आपण को स्वागत करूछि। आपण नियमित एही कार्यक्रम देखिबा द्वारा ईश्वरंकर वाक्य सुनिबार सुयोग पाउछन्ते एवं आपणकर परिवार आशीर्वाद प्राप्त हेउछि। अनेक आपण मानक मध्यरु आम सहित जोगाजोग करिसेंती एवं एही कथा को स्वीकार करी कहि अछन्ती। प्रिय बंधु आपण जदि आज पर्यंत आम सहित जोगाजोग करि नाहंती ताले स्क्रीन रे दिया जाउथबा नंबर सहित जोगाजोग करंतु। आमे आपणकर सुचिंतित मतामत को स्वागत करू। पुणी किछि प्रार्थनार अनुरोध थिले ताहा मध्ये जणांतु। आपणक पाए आमने निश्चित रूपे प्रार्थना करिबु। प्रिय बंधु एही दिन मानकरे आम माने गोटे विशेष विषय नै कि आलोचना करूछु, ध्यान करूछु। ताहा होछि परिवार रे पारिवारिक उपासना एवं प्रार्थनार वेदी। ईश्वरंकर उद्देश्य रे पारिवारिक उपासना पारिवारिक प्रार्थना गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय। जीवन रे तो अनेक किछि विषय गुरुत्वपूर्ण अटे, किंतु से सब आम मानकरे क्षणिक जगतर परिसर मध्य अंतर्भुक्त। आम माने जेते दिन ए जगत रे अछु केवल सेही समय सीमा मध्य अंतर्भुक्त। एपरिकी आपणकर सबुठारु बड़ चाकरी मध्य तार गोटे सीमा अच्छी। 60 वर्ष हो गले रिटायरमेंट अवसर नेबाकू पड़े। गोटे रिटायरमेंट एज अच्छी। जदि बा शरीर रे बल थाए आपण जीवित थांती, किंतु कार्यरू अवसर नेबाकू पड़ी थाए। विभिन्न विषयर समय सीमा अच्छी, किंतु गोटे विषय मन रखंतु जहाँकि एई समय सीमा ए सीमा को अतिक्रम करिकी अनंत काल पर्यंत तार प्रभाव रही था। ताहा होची आम परिवार रे ईश्वरंक उद्देश्य रे रहिथिबा प्रार्थना एवं उपासनार वेदी। तार प्रभाव परिवारर प्रतिटी प्राणी की ताहा प्रभावित करे। पितामाता को, पिलामानंकु, नाती नातुणी मानकु, सब परिवार को ताहा प्रभावित करे। सेमानकर जीवन को गठन करे। बाइबल रे जने गोटे परिवार विषय उल्लेख अच्छे। साधु आयुबंक परिवार। परमेश्वर आयुबंक विषय कहले ताहांक भली धर्माचरण करुथबा जने धार्मिक, जने ईश्वर को भय करुथबा व्यक्ति एवं कुक्रिया को त्याग करुथबा व्यक्ति तांक भली आउ केही नाही। एहा ईश्वर साक्ष्य देई कहिथिले। काहे से प्रकार से कहले तार गोटे कारण अच्छे। आयुब कौन करते? तांकर 10 पुओ झियो थिले। 3टी झियो एवं 7टी पुओ। बहुत बड़ परिवार। जने सम्भ्रांत श्रेणीर व्यक्ति थिले। तांकर अनेक प्रकार व्यवसाय थिला, चाषबास थिला, बहुत किछि कार्य रे से सब बेले व्यस्त रहुथबा जने लोक थिले। मात्र गोटे विषय केबे भी अवहेला करि नथिले। ताहा होछि से अपना परिवार निमंते ईश्वर निकट में सर्वदा प्रार्थनार वेदी सजाड़ुले। ईश्वर उद्देश्य रे उपासनार बलि उत्सर्ग करुले। निज पिलामानकर नाम धरिकी से प्रार्थना करुले। आउ लेखा जाए पवित्र वाक्य रे मु आपनक पय एई गोटे पद पढ़ेबी। आइब तार 1 पर्व तार 5 पदरे ए प्रकार लेखा अछि। पुणी पाळी क्रमे सेमानक अर्थात निज पिलामानकर भोजर दिन गत हुंते आयुब सेमानक अर्थात निज पिलामानक डकाई पवित्र कला। ईश्वर उद्देश्य रे पृथक कला। अति प्रभात रे उठी से समस्तंक संख्यानुसार ध्यान दियंतु। से समस्तंक संख्यानुसार तामाने 10 जनकर निमंते 10 थर एवं 10 जनकर निमंते से 10 थर उपासना करछंती, प्रार्थना करछंती, बलि उत्सर्ग करछंती ईश्वर उद्देश्य रे। से समस्तंक संख्यानुसार होम बलि उत्सर्ग कला। कारण आयुब कहिला होई पारे आम्भर पिलामाने पाप करिथिबे ओ मने मने परमेश्वर को परित्याग करिथिबे। एही रूपे आयुब सर्वदा कला।
ଦିନକର କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନର ବିଷୟ। ଯେତେଦିନ ଆଇବ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଏହି ବିଷୟଟାକୁ ସେ ଅବହେଳା କଲେ ନାହିଁ, ଉପେକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଧନ୍ଦା ଠାରୁ, ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ସେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ବିଷୟକୁ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ଉପାସନା କରିବାର ବିଷୟକୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ନଥିଲା, ଯେଉଁ ପରିବାର କି କୁକ୍ରିୟା କରିବା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖିଲେ। ପାପ ଠାରୁ, ମନ୍ଦ ଠାରୁ, ନାନା ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଠାରୁ ସେମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଲେ ବା ଅଲଗା ରହିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ। କେତେ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦର ଜୀବନ ତାହା ଅଟେ। ତାଙ୍କର ନଗରରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପରିବାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆୟୁବଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପରିବାର ଥିଲା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ପରିବାର ହୋଇପାରିବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଉପାସନାର ବେଦୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ଅଟେ, ଆପଣ ଯଦି ନିୟମିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ, ନିଜ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନିମନ୍ତେ, ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କର ନିମନ୍ତେ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ନିମନ୍ତେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିବାର ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସେହି ପରିବାର ଏକତ୍ର ଏକତାରେ ତିଷ୍ଠି ରହେ। The family that prays together stays together। ବାସ୍ତବ କଥା, ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ନିୟମିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା ହୁଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ସେମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ନିଜର ସମସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତତାର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସମୟକୁ ବାହାର କରନ୍ତି। ଅନେକ ପରିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ, 15 ମିନିଟ୍ କି ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତି, ସପରିବାର ଏକାଠି ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି, ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ ପରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠି ରହେ। ଆଉ ସେ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ଯାଇ କୋଠି ଚାକିରି ବାକିରି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ହସ୍ତ ଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ସେ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟି କ'ଣ? ଯାଜକୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେମିତିକି ଆୟୁବ କରୁଥିଲେ, ନିଜର ପରିବାର ପିଲାମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ନୀତିନୀତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଟି ପିତା, ପ୍ରତିଟି ମାତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଯାଜକୀୟ ପରିବାର। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନା ପ୍ରାର୍ଥନାର ବେଦୀରେ। ଆୟୁବ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ এই ଯାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ଏଟାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଟା ଆପେ ଆପେ ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ ପରିବାରକୁ ପରିଚାଳନା କରି ନେବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ କଢ଼େଇ ନେବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ପରିବାରରେ ପିତାମାତାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଆସୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନାର ବେଦୀକୁ ଆଉ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ଟିକେ ଦେଖୁ ଆଜି କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଯଦି ଆମମାନେ ଉଣା ପଡ଼ିଯାଇଛୁ, ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆୟୁବ ଯେପରି ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ନୀତିନୀତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ଜଣେ ପିତା ଭାବରେ, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ, ପରିବାରର କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିବାରର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମେ ଦେଇଛ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତୁଲେଇବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତିଟି ପରିବାରରେ ତୁମର ଉପାସନା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେପରି ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ତୁମର ସଙ୍ଗତିରେ ଆନନ୍ଦ କରୁ କରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଦୟାକର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।